السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 17۔ کیا تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ ایک پستہ چینی آدمی اپنے سامنے کھڑے دراز قد آدمی سے چینی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ کہاں بھیجا ہے تم نے میرا مال؟ 1 مہینہ ہو گیا ہے اور ابھی تک مجھے رقم نہیں ملی۔ عقب سے ایک آدمی چلا آیا۔ میں بات کرتا ہوں۔ اس نے اسے اردو بولتے ہوئے سنا تو جھٹ سے کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اس کے سامنے چلا آیا۔ دیکھو، ہم اپنے ایجنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے میں رقم کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکتے ہوئے زمین پر گرا۔ وہ دونوں پاکستانی آدمی حرکت نہیں کر سکے۔ اس کی گردن سے خون ٹپکتے ہوئے گر رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک سرمئی آنکھوں والا دراز قد آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور اس پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ وہ ان کی جانب چلا آیا۔ اسلم بھائی، وہ دوسرا آدمی بوکھلا کر کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے پہلے آدمی کو دیکھ کر ایک طرف گردن گرائی۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں دھوس تھا۔ اس کو سنگاپور لے جاؤ، راتوں رات بندرگاہ پر پھنکوا دو اور ہم یہ سب یہاں سے نکل رہے ہیں۔ تم نے کمچو کو مار کر بہت بڑی دشمنی مول لی ہے۔ وہ اس پر چلا پڑا۔ ٹھنڈے رہو، یہ چین اور تائیوان میں ہونے والے اسمگلنگ آپریشن میں $12 بلین کی اسمگلنگ کارروائی کا راز فاش کرنے والا تھا۔ اس کے علاوہ یہ 3 برطانوی تمباکو ڈیلرز کو رشوت کے اسکینڈل میں ملوث کرنے والا تھا۔ اس کی پروسیکیوشن کے حق میں گواہی ہمارے اور ہمارے ساتھی کسٹم افسر بددیانت کے لیے خطرناک تھی۔ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا، لیکن ابھی ہم کہاں جائیں گے؟ کیونکہ یورپ میں تو ہم پکڑے جا سکتے ہیں اور برطانیہ ہم اتنی جلدی پہنچ نہیں سکتے۔ پاکستان میں ہم اشتہاری ہیں۔ وہ سادگی سے کہنے لگا، فی الحال ہمیں نیپال جانا ہے، وہاں خطرہ کم ہے، پھر وہاں سے دیکھتے ہیں۔ اب وہ پلٹا، اور اب مجھے الفت کا بھی پتہ لگانا ہے۔ کہتا تھا تم سے اس عورت پر اتنا یقین مت کرو، مگر تم اپنے بیٹے کی محبت میں اندھے ہو چکے ہو۔ وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرا اور اس نے بلند آواز میں کہا، اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤ۔ ان کا آدمی اس کی لاش کو کھینچتے ہوئے باہر لے کر جا رہا تھا۔ رات سیاہ تھی، اتنی سیاہ کہ گناہوں کی سیاہی کو بھی اپنے اندر سمو لیتی۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ بندرگاہ پر خوب چہل پہل تھی۔ مزدور آدمی سر پر مچھلی کی ٹوکری اٹھائے کشتی کی جانب جا رہے تھے۔ اچانک سے اسے پانی میں خون پھیلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے گھبرا کر آگے آتے ہوئے دیکھا، یہ خون! وہ ٹوکری نیچے رکھ کر بغور دیکھتے ہوئے مزید آگے آیا۔ وہ جھک کر بیٹھا۔ اس نے سر جھکایا تو اسے ایک آدمی کی لاش دکھائی دی۔ خوف سے اس کے دیدے پھیل گئے۔ کانگ تن! وہ دیوانہ وار چلایا۔ چند منٹوں بعد پولیس وہاں تفتیش کے لیے پہنچ گئی تھی۔ پولیس لاش کو پانی سے نکال رہی تھی۔ بزرگ اور جوان خوفزدگی کے عالم میں اس لاش کو دیکھ رہے تھے۔ ایک چینی آدمی آنکھوں پر گول چشمہ لگاتے ہوئے بھیڑ سے نکلنے لگا۔ وہ بندرگاہ سے نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے سبز فوجی رنگ کوٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسایا اور دوسرے ہاتھ سے منہ میں تمباکو کا پائپ رکھا۔ وہ ٹیلی فون بوتھ کے قریب چلا آیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ملا کر ریسیور کان سے لگانے لگا۔ گھنٹی جانے لگی۔ اس نے جیب سے ماچس نکال کر اچھالی۔ وہ گھومتے ہوئے اس کی ہتھیلی پہ گری۔ وہ گردن کے سہارے کان سے ریسیور لگائے تمباکو جلا رہا تھا۔ ہیلو! اسے اس پار سے شاز کی آواز سنائی دی، چڑیا اڑ گئی۔ اس نے جیب میں ماچس واپس رکھی۔ پرندے اپنے مسکن لوٹنے والے ہیں، میری خدمت میں تاخیر مت کرنا۔ اس نے کال کاٹ دی، ریسیور رکھا اور ٹہلتے ہوئے انداز میں ایک مٹر گشت کی طرح چلنے لگا۔ نجیب پہلوان نے برہمی سے سر اٹھایا، تم اپنے حواس میں ہو؟ ان کے سامنے عبدالتواب کھڑا تھا۔ اس نے جذبات میں سر ہلایا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگے، سیانے کہتے ہیں دشمنی جم کر کرو، لیکن رہے اتنا خیال، جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو۔ عبدالتواب خاموش رہا۔ انہوں نے اسے انگشت شہادت دکھا کر تنبیہ کی، حسد کی آگ جو لگ جائے تو خاک ہونے پر بجھتی ہے۔ وہ بے اختیار بولا، میں دغا نہیں کروں گا۔ نجیب پہلوان نے بغور اسے دیکھا اور کہنے لگے، حیرت ہے مجھے، حرام کھا کھا کر تمہارا ضمیر مر گیا، مگر غیرت نہیں مری۔ میں تمہیں ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کرنے دوں گا، سمجھے تم؟ کی جو باورچی خانے میں دال سے کنکریاں نکال رہی تھی، لیکن اس کے کان باہر ہی لگے ہوئے تھے۔ اگر آپ اس سے بات نہیں کریں گے تو میں خود اس کے گھر گھس جاؤں گا۔ ہائے! کیجو کا ہاتھ رک گیا۔ بختروا سخت غصے سے بولے، میں آج ہی تمہارے داجی سے بات کرتا ہوں۔ عبدالتواب جذبس ہوا، پہلوان جی! انہوں نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا، بس
اور وہ مزید کچھ کہے جانے کے لیے مڑ گیا۔ سنو، آواز پر اس کے اٹھتے ہوئے قدم رکے۔ اس نے سر پھیر کر پیچھے دیکھا۔ وہ کہنے لگے، میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، کبھی کبھی لگتا ہے مجھ سے بڑا اللہ کا کوئی ولی نہیں، اور کبھی کبھی لگتا ہے مجھ سے بڑا کافر بھی کوئی نہیں۔ مومن بھی ہم میں ہے، شیطان بھی ہم میں ہے، اللہ سے مایوس مت ہونا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جی۔ تحلیل بیٹھک سے اسے بخت روا کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب کھڑی تھی۔ وہ پلٹی اور بولی، جی داجی۔ وہ تیزی سے بیٹھک کی جانب جانے لگی۔ وہ بیٹھک میں آئی۔ بخت روا صوفے پر اپنی لاٹھی پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے قریب چلی آئی۔ جی داجی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور اس سے کہنے لگی، یہ میں تمہارے اور دھوبیوں کے لڑکے کے متعلق کیا سن رہا ہوں؟ تحلیل نے دوپٹے کا کنارہ تھام لیا۔ بخت روا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم جانتی ہو کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تحلیل سر جھکائے سادگی سے بولی۔ تو داجی، اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اتنا اچھا لڑکا تو ہے اور مجھے پسند بھی ہے۔ بخت روا ذرا چونکے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا۔ آج کے زمانے میں اس جیسے باشرم اور باحیا لڑکے ڈھونڈنے سے ہی ملتے ہیں۔ جواباً وہ کہنے لگے، اور آج کے زمانے میں تم جیسی بے شرم اور بے حیا لڑکیاں بھی ڈھونڈنے سے ہی ملتی ہے۔ تحلیل کو ہنسی آئی، مگر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، داج آپ صلاح الدین چچا سے بات کریں نا۔ وہ سوچنے لگے، اب وہ پرانے خیالات چھوڑ دے کہ اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا۔ باہر بھی بہت اچھے رشتے ہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ تم ان کے گھر کے حالات سے واقف ہو۔ تمہارا وہاں گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس گھر میں ٹکنا ہے تو تمہیں لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے۔ تحلیل کی نگاہیں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ آزادی کی روکھی سوکھی غلامی کے زردے پلاؤ سے بہتر ہے۔ بخت روا نے بغور اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک۔ انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ تم۔ وہ سر ہلا کر باہر نکلنے لگی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، سامنے عبدالتواب کو دیکھ کر سانس نہیں لے سکی۔ عبدالتواب نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اسے دیوار سے لگایا۔ وہ چلا پڑی، تابے۔ وہ اس سے پوچھنے لگا، کیا تم اپنے ہوش و حواس میں ہو؟ ہوش و حواس میں تو میں اب آئی ہوں، میں سب چھوڑ دوں گا۔ وہ دھیرے سے بولا تھا، میں داجی سے بات کرتا ہوں، تم بے شک آگے پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھو، ہم اس جمعے کو نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ غیرت میں بولی، اگر تم جیسا انسان میرا شوہر بنے گا تو میں اسے زہر دے دوں گی۔ عبدالتواب کو غصہ چڑھا۔ اس نے بیزاری سے دیدے گھمائے، اور اگر تم جیسی خاتون میری بیوی ہوگی تو میں اسے کھا کر مر جانا پسند کروں گا۔ تو پھر کیوں کرنا چاہتے ہو مجھ سے شادی؟ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، میں اپنے جذبات کے آگے بے بس ہوں۔ تحلیل نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، میں تمہارا دل توڑ دوں گی۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ ذرا چونکی، پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ تابے۔ اندر سے بخت روا کی آواز آئی۔ تحلیل خوف سے دیوانہ وار اوپر کی جانب دوڑی۔ بخت روا بیٹھک سے باہر نکلے۔ اس نے انہیں دیکھا تو کہنے لگا، آج میں اس دھوبی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر بخت روا اسے جھڑکنے لگے، بس کر دو، بس کر دو اب۔ تحلیل سیڑھیوں میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ عبدالتواب، تم عبدالتواب ہو؟ توبہ تم نے کل میں نہیں آج میں کرنی ہے۔ توبہ تم نے کل میں نہیں آج میں کرنی ہے، اور جب تمہیں احساس ہو جائے تب کرنی ہے۔ عبدالتواب غضب سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے پلٹنے لگا۔ دیکھ لیتا ہوں میں اس کو، بخت روا نے اسے پکارا۔ تابے۔ لیکن وہ ان کی پکار کو انسنا کر کے گیٹ سے باہر نکلنے لگا۔ تحلیل فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہائے اللہ، لینے کے دینے پڑ گئے۔ سوچا تھا یہ سیدھا ہو جائے گا، مگر یہ تو مزید ٹیڑھا ہو گیا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آئی۔ بخت روا نے اسے دیکھا اور وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ وہ سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے گلی سے نکلی۔ وہ اضطراب کی کیفیت میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہی تھی۔ یہ تابہ کہاں ہے؟ وہ متلاشی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ گلیوں سے گزر کر نجیب پہلوان گلی کی جانب بڑھی۔ اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور نجیب پہلوان گلی میں داخل ہوئی۔ اسے نجیب پہلوان کا گیٹ کھلا ہوا نظر آیا۔ کیجے کو اطلاع کرتی ہوں۔ وہ فی الفور گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے کی جو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے اسے دیکھ کر ذرا چونکی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور فٹافٹ اس کی جانب چلی آئی۔ رجب کہاں ہے؟ کیجو نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے میرا ربا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ کیجو، رب دا واسطہ دس دے۔ لیکن وہ کچھ نہیں بول سکی۔ جلدی بتاؤ۔ مشتعل ہو گئی۔ تابہ اس کے پیچھے ہے۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اور یہ سب نہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کیجو ساکت تھی، گویا کہ نمک کا بت ہو۔ صحیح کہتے ہیں داجی، بادشاہ کا چور سے واسطہ پڑ جائے لیکن چغل خور سے نہ پڑے۔ تو نے ہی بتایا تھا نا تابے کو میرے تھیٹر جانے کا۔ ہائے میرے اللہ، کیجو کانوں کے ہاتھ لگانے لگی۔ میری توبہ۔ تحلیل تپ اٹھی۔ کیجو جھوٹ مت بول، تو نے میرا سارا منصوبہ خراب کیا ہے۔ میں نے اسے بعد میں بتانا تھا۔ وہ قسم اٹھانے لگی، مگر تحلیل اس پر چلا پڑی۔ خبردار۔ کیجو حرکت نہیں کر سکی۔
अगर तूने झूठी कसम उठाई तो इतनी करोलियाँ भोंकोगी कि याद रखेगी। मेरा पारा चढ़ रहा है इसलिए। वो चुटकियाँ बजाने लगी। जल्दी जल्दी से रज्जब को बुला यहाँ की, जो बमुश्किल बोली। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, तूने ही कहा है। वो हलक के बल झुक कर चिल्लाई थी। उसने झट से पलट कर कमरे की जानिब देखा और तहलील से कहने लगी, आहिस्ता बोलो, मेरे घर वाले जाग जाएंगे। मगर तहलील लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहने लगी, तो जाग जाए, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम क्या करती फिर रही हो। इस मोहल्ले में तुमने फसाद फैलाया हुआ है, इधर की उधर भूखती हो और उधर की इधर की। जो खौफ के मारे गहरी गहरी सांसें लेने लगी, उसे अब गुस्सा आ रहा था। क्या अब ऐसे क्या देख रही हो? तासुर तो यूं दे रही हो जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। तभी बाहर का दरवाज़ा खटका और अगले ही लम्हे खुला। हाथ जो सामान है हाथ में। तहलील पलटी। रजब गेट को लात रसीद करके अंदर आने लगा। वो हाथ में बर्तन पकड़े अंदर आया और तहलील को वहां देखकर हैरान रह गया। उसने उसे देखते हुए चारपाई पे सीनी रखी। तहलील फौरन से उसकी जानिब चलाई। तुम यहाँ से भाग जाओ, उसने बेइख्तियार पूछा। क्यों? कीजो का दिल घबराने लगा। वो भागकर गेट की जानिब गई। हाय रब्बा, किसी ने देख लिया तो कीजो तो हो जाएगी बदनाम। वो गेट की तरफ आई और उसे बंद करने लगी। तभी गली में उसे अब्दुल तवाब नजर आया। उसके हाथों में पिस्तौल थी। उसने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। लाली कीजो ने उसे पुकारा था। उसने कुंडी लगाई। लाली। वो घूमकर उनकी जानिब चली आई। हाँ, रजब हुनूस नासमझी से खड़ा उन्हें देख रहा था। ताबे ने पिस्तौल पकड़ी हुई है। पिस्तौल? या अल्लाह! तहलील का हाथ सीने पर पड़ गया और रजब से कहने लगी, ताबा तुम्हें मारने आया है? मुझे? उसने हैरत से तेवरी चढ़ा ली। तहलील ने ज़ोर से सर हिलाया। भला वो मुझे क्यों मारेगा? उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। क्योंकि मैंने उसे सताने के लिए दादी से हमारे रिश्ते की बात की थी, जो झटका खा कर चारपाई से पे बैठी। हाय नी! उसने सर पकड़ लिया। ये सुनकर रजब बुत बन गया था। तहलील सर तपा लरजने लगी। रजब ने बमुश्किल खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और दौड़कर सामने वाले कमरे में दाखिल हुआ। तहलील भी उसका ताक़ुब करते हुए कमरे में दाखिल हुई। कमरे में कीजो के बच्चे सो रहे थे। वो खिड़की के सामने चले आए और झुककर बैठे। कमरा तारीक था। रजब ने धीरे से सर उठाया। अब्दुल तवाब उसके घर का गेट खटखटा रहा था। तहलील ने उसका हाथ थाम कर हिलाया। तुम फिक्र मत करो। रजब ने उसे देखा। वो घबराई हुई थी, लेकिन उसे एतमाद दिलाते हुए कहने लगी, जब तक तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगे मैं तुम्हें महफूज रखूंगी। उसने सर उठाकर देखा। तलाल घर के बाहर खड़ा था। उसने उसका शाना हिलाया। ओह, तुम्हारा भाई! उसके वजूद में सनसनी की एक लहर दौड़ने लगी। अब्दुल तवाब ने मुड़ते हुए पिस्तौल मोड़ ली। तहलील उठी। रजब ने फ़ौरन से पर्दा पीछे किया। तहलील ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। चलो, वो चौका। ऊपर छत से भाग जाते हैं। वो उसका हाथ खींचते हुए रुकी। रजब हैरत से आंखें फैलाए उसे देख रहा था। कहाँ लेकर जाओगी मुझे? वो संजीदगी से उससे पूछते हुए आगे आया। अरशद भाई के पास, ताबे के बहनोई के पास। बाहर का दरवाज़ा खटका। दोनों ने चौंक कर बाहर देखा। तहलील ने उससे कहा। वो आ गया। बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटक रहा था। कीजो दौड़ कर दरवाजे के करीब गई। उसने दरवाज़ा खोला। अब्दुल तवाब दीवानावार अंदर चला आया। रजब कहाँ है? कीजो ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, वो तो सालन देने आया था, कब का चला गया? क्यों, क्या हुआ? बाहर गेट पर दस्तक हुई। बख्तर सख्त गुस्से से अंदर चले आए और उन्होंने लाठी उठाकर अब्दुल तवाब की पुष्प पर रसीद की। ताबे! कीजो ने आंखें मीच ली। वो पलटा। कीजो धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। बख्त रवा उसे झिड़क रहे थे। यहाँ क्या कर रहा है? और बच्ची कहाँ है? बच्ची कौन? हैरत से अब्दुल तवाब की आंखें फैल गई। बख्त रवा कहने लगे, तहलील। और कौन? वो तेरे पीछे ही तो आई थी। तहलील? उसे जैसे कानों सुने पर यकीन ना आया। नहीं दादी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तो यहाँ बस रजब से बात करने आया था, मगर रजब यहाँ नहीं है। कीजो सांस नहीं ले सकी। और लाली भी यहाँ नहीं है। बख्त रवा ने कीजो को देखा। अब्दुल तवाब उसकी जानिब मुड़ा। तुमने भगाया है उन्हें? कीजो घबरा कर दोनों हाथ हिलाने लगी। नहीं नहीं। अब्दुल तवाब उसके करीब आने लगा। कीजो के हवास खो गए। अब्दुल तवाब के कहर से भरी हुई आंखों में देख रही थी। वो उसके करीब आकर रुक गए और चबा चबा कर बोला, आज मैं लगाता हूँ तुम्हारी प्रेम कथाओं पर मोहर। दूसरी तरफ शाज कान से रिसीवर लगाए सोफे के करीब बैठा हुआ था। मैंने पुलिस वालों से बात की है, जगह जगह पर नाके लगा दिए हैं। वो यहाँ से बचकर कहीं नहीं जाएंगे, तुम बेफिक्र रहो। तभी बुजुर्ग खात्मा चली आई। उसने नज़र उठाकर उन्हें देखा। चलो मैं रखता हूँ। उसने रिसीवर रखा और उनसे पूछा, जी बड़ी बी? रजब और तहलील राहदारी में लगे हुए पर्दे के पीछे खड़े थे। रजब ने अंदर झाँक कर देखा। तहलील उसे पीछे खींचने लगी। बुजुर्ग खात्मा अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए कुछ कह रही थी। वो थोड़ा पीछे हुई। रजब ने सोफे पर बैठे हुए आदमी का चेहरा देखा। उसके दीदे फैलने लगे। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारी बाजी ने दूसरी शादी की है? तहलील ने उसके बाजू पर थप्पड़ रसीद किया। बकवास बंद करो, बुलाओ उन्हें अंदर।
रजब ने ये सुनते एक गहरी सांस ली। बुजुर्ग खात्मा पलट कर राहदारी में चली आई। साहब बुला रहे हैं। वो दोनों अंदर जाने लगे। शाज ने रजब को देखते हुए सोफे के बाजू पर गिरफ्त मजबूत कर ली। खात्मा शाज से पूछने लगी, बीबी को जगाऊं? उसने हाथ उठाकर कहा, कोई ज़रूरत नहीं। वो दोनों उसके सामने खड़े थे। उसने सख्ती से बगौर उन दोनों को देखा। किसी मतलूब मुलजिम को अपने डेरे पर पनाह देना और उसकी खातिर मदारत करना जुर्म है। रजब ने गला साफ किया, कैसे है आप शाज भाई? तहलील ने नासमझी से उसे देखा। रजब वो उसकी आंखों में देख रहा था। ओ, तहलील लम्हे भर के लिए तासुर नहीं दे सकी। शाज साकिन बैठा था। रजब ने तहलील को बताया, इनका नाम शाज भाई है। ये चीत वो उसे यूं देख रहा था जैसे उसे बताना चाहता था कि उसे सब मालूम हो चुका है। उसने मुट्ठियां भींच ली। मैं इसे मार भी नहीं सकता। उसे बेइख्तियार माजी की यादें याद आने लगी। वो उसे कंधे पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जा रहा था। देखो, वो उससे कहने लगा, कोई बेवकूफ़ी मत करना। लोगों ने तुम दोनों को कीजिया के घर जाते हुए देखा है। रज्जब, तुम गायब हो जाओ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाना और कहना लाहौर या कहीं घूमने गया था, और तहलील तुम अपने घर जाओगी। तहलील बगौर उसे देख रही थी। उसे उसके शाज होने पर अब भी यकीन नहीं आ रहा था। वो उससे पूछने लगी, आप साइकिल वाले भाई हैं? तो फिर मैंने आपको पहचाना क्यों नहीं? क्या मैं तब इतनी छोटी थी? रजब ने बात बदलने की सही की। खैर, शहर से कोई कहीं नहीं जाएगा, बस आप अब्दुल तवाब को समझाए। वो सीधा उठ बैठा। तुम्हें लगता है उसे समझाना आसान है? और एक बात। वो सांस लेने के लिए रुका, फिर उसने तहलील की जानिब इशारा किया। इसका और उसका बाप वापस आ रहा है, और तुम्हें लगता है तुम्हारी इस हरकत के बाद अब्दुल तवाब तुम्हें माफ़ करेगा? इसलिए गायब हो जाओ। तहलील का मामला मैं देख लूँगा। तहलील गड़बड़ा कर बोली, अब्बा मुझे जान से मार देंगे या फिर मेरी शादी अब्दुल तवाब से करवा देंगे। वो उठा और उनके करीब चला आया। कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बहन सबको देख लेगी। अब उसने रज्जब को देखा और कहने लगा, और रज्जब, अभी के लिए तुम गायब हो जाओ, कुछ दिन बाद वापस आ जाना, तब तक बात ठंडी हो जाएगी। वो रज्जब के करीब चला आया। उसने उसके शाने पर हाथ रखा और तहलील से कहा, तुम यहीं रुको तहलील। वो दोनों लाउंज से निकल कर जाने लगे। तहलील उन्हें जाते हुए देख रही थी। वो सरगोशी करते हुए उसके साथ चल रहा था। मैं यहाँ तुम्हारे खानदान की हिफाजत करूँगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। मुझे उम्मीद है तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उसके हाथ पर रख दिए थे। लेकिन तहलील वो अपने घर जाएगी। उसने उससे पूछा, जमानत देते हैं? शाज का चेहरा सफाक होने लगा। रजब बगौर उसका जायज़ा ले रहा था। वो एक उसूली आदमी था। उसूलों से लोगों को अपने जाल में फांसता था। दगाबाजी भी एक उसका उसूल था। तहलील महफूज है, तुम फिक्र मत करो। मैं उस दिन सुलेमान की माँ को देख चुका हूँ। कहीं आप तहलील को इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते? शाज ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप शाज भाई है। आप शाज है, इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो कब का पुलिस को सब कुछ बता चुका होता। अकब से ताली बजने की आवाज़ आई। शाज ने पलट कर चुटकी बजाई। तहलील सोफे के पीछे छुप गई और रजब राहदारी में चला गया। हाजा सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चली आई। शाज मुस्कुराते हुए उसके करीब जाने लगा। जाने शाज, आवाज़ पर रजब के कान खड़े हुए, ये क्या नौटंकी है? तुम जाग रहे हो? हाजरा उससे पूछ रही थी। हाँ, वो उसे बताने लगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा टहल लूँ। उसने उसके शाने पर हाथ रखा। हाजरा ने नज़र उठाकर उसे देखा। तहलील ने सर उठाया। वो उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। बुजुर्ग खात्मा ने तहलील को इशारा किया। वह हाजरा को लेकर ऊपर जा चुका था। तहलील बुजुर्ग खात्मा के साथ चलते हुए घर से बाहर निकल रही थी। वो उनसे पूछने लगी, मुझे कोई कुछ कहेगा तो नहीं ना? उन्होंने सादगी से मुस्कुराकर उससे कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो राहदारी में चली आई। उसके सामने रजब खड़ा था। रजब इत्मीनान से बोला, चलो चले। वो उसके साथ घर से बाहर निकलने लगी। बुजुर्ग खात्मा उनके अकब में थी। वो रजब से माजरत करने लगी, मैंने जल्दबाजी में बहुत काम खराब कर दिया। उसे अफसोस हो रहा था, मगर अब्दुल तवाब के हाथ में पिस्तौल थी। वो तुम्हें मार सकता था, और मैं ये कतन नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें कोई ज़रर पहुंचता। रजब की निगाहें शर्मिंदगी से झुक गई। वो घर से बाहर निकल आई। मुस्तहसिन गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। पता नहीं तुम अपने घर वालों के बगैर कैसे रहोगे, लेकिन मैं पुरसुकून हूँ क्योंकि तुम महफूज रहोगे। मुझे माफ़ कर दो। वो माजरत ख्वाह थी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। रजब का ज़मीर उसे झंझोड़ने लगा, मगर उसकी जिम्मेदारियाँ और उसके ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ उसे चुप रहने पर मजबूर कर रहा था। वो गाड़ी में बैठ गया। उसने तहलील को देखा। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मुझसे कोई ज़रर नहीं? उसने उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, रजब से किसी को ज़रर नहीं। उसे सलाहुद्दीन साहब के कहे हुए अल्फाज सुनाई दिए। तुम रजब हो, रजब में कोई ज़रर नहीं, रजब से किसी को ज़रर नहीं। हलाल खाने वाला कभी हराम का इर्तिकाब नहीं कर सकता। वो बाहर देखने लगा। यह उसका ईमान था तो फिर वो शर्मिंदा क्यों हो रहा था? गाड़ी चल पड़ी। वो बेचैनी में तो कभी दाएं देखता तो कभी बाएं। तहलील बूंदाबांदी को तेज़ बारिश में बदलते हुए देख रही थी।
गाड़ी के शीशे भीग रहे थे। दूर से उसे पुलिस भी दिखाई दी। इन दोनों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा, मगर उनकी गाड़ी को किसी ने नहीं रोका। रजब मुस्तहसिन से पूछने लगा, क्या पहले तहलील को नहीं छोड़ना? मुस्तहसिन ने बताया, साहब ने कहा है पीछे पुलिस है, आपको पहले बस स्टॉप पर छोड़ेंगे और फिर तब तक रास्ता भी साफ हो जाएगा। वो सुकून की एक सांस लेते हुए गाड़ी की सीट से टेक लगाने लगा। वो सोच रहा था, कुछ देर में वो इस शहर से निकल जाएगा और फिर क्या होगा? क्या करूँ? सब कुछ जानते हुए भी खामोश हो जाऊँ? उसने कुनखियों से तहलील को देखा। इस लड़की को आग में झोंक दूँ? लेकिन इस सब में मेरे घर वालों का क्या कसूर है? इसकी वजह से वो क्यों मुतासिर हो? मगर ये भी क्यों मुतासिर हो? उसने एक सर्द आह भरी। मैं जो सारी ज़िंदगी उसाम भाई की बुज़दिली पर तनकीद करता रहा, आज खुद एक बुज़दिल बनने जा रहा हूँ। मैं तो क्या मैं वाकई बुज़दिल बन गया हूँ? अगर आज दब गया तो फिर कभी उठ नहीं पाऊंगा। जो अपनी कहानी के सुरमा नहीं बनते वो फिर दूसरों के मोहरे बन जाते हैं, और मैं एक मोहरे के तौर पर कतन ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं उसाम नहीं हूँ, ना मैं उसाम बनूंगा। मैं रज्जब हूँ। गाड़ी रुकी। मुस्तहसिन ने पलट कर उसे देखा। उतरो। तहलील ने अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया। अल्लाह हाफिज़। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया था। मुस्तहसिन उसे देखने लगा तो रज्जब ने उठकर उसके मुंह पर एक मुक्का रसीद कर दिया। तहलील की चीख निकली। वो लुढ़क कर दूसरी सीट पर गिरा। रज्जब फिलफौर गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला। बाहर निकलो। मगर ये वो मुस्तहसिन को देख रही थी। वो भीगते हुए उसकी जानिब घूम कर आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। बेहोश है। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसे बाहर निकाला। रज्जब! तहलील चिल्लाकर बोली, ये क्या कर रहे हो रज्जब? उसने ज़बरदस्ती उसके मुंह पर हाथ रखा। वो दीवानावाज़ चिल्लाई, रज्जब! उसने मजम्मत की, मगर कोशिश बेसुध रही। चलो मेरे साथ। और वो उसे वहां से लेकर जाने लगा। दूसरी तरफ पुलिस रात के अंधेरे में घरों के दरवाजे खटखटा रही थी। सारा मोहल्ला जाग चुका था। कोहिनूर खिड़की से बाहर का मंजर देख रही थी। अल्लाह खैर हो सही। तभी उसे अब्दुल तवाब दिखाई दिया। कीजो और उसके शौहर को पुलिस गली से घसीटते हुए बाहर लेकर जा रही थी। खौफ से उसकी आंखें फैलने लगी। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है? छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे शौहर ने कुछ नहीं किया, कि जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। उसके बच्चे सहमे हुए नजीब पहलवान के पीछे पीछे थे। अगले लम्हे उसे औरतों की चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। उसने सामने देखा, पुलिस ने सलाहुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया था। मलका चीख चीख कर रो रही थी। मलका बाजी! उसे अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं आया। ये सब क्या हो रहा है? तभी बाहर का गेट खुला और पलटी। अल्लाह दीता घबराया हुआ अंदर चला आया। कोहिनूर का दिल जोर जोर से धड़का। रज्जब और लाली भाग गए। हाय! उसका हाथ सीने पर पड़ गया। तलाल छत से भाग गया है। पुलिस सबको थाने लेकर जा रही है। ताबे ने पर्चा करवा दिया है। वो उसने बेइख्तियार पूछा, लेकिन चचा जी क्यों? दूसरे पकड़ते हुए चारपाई पर बैठने लगी। वो सर पकड़ते हुए चारपाई पे बैठने लगी। रजब जो भाग गया है तो फिर अब किसी को तो लेकर जाना था ना। मलिका की किस्मत पेड़ी, आज मैं के आ गई। और की जो उसकी आवाज़ लरजने लगी। उसका नाम सुनकर वो सख्त गुस्से में आ गया। उसी फसादन ने तो उन्हें भगाया है। वो मलिका के लिए मुतफक्किर था। बेचारी मलिका का तो बंदा ही बड़ा पेड़ा है। कोहिनूर की आंखें डबडबा गई। रजब ने ऐसा क्यों किया? वो लब काटने लगी और तहलील एकदम उसकी नज़र अपने हाथ में पहने हुए कड़े पर गई। उसकी आंखें धुंधलाने लगी और उसने जब्त से आंखें मूंद ली। दूसरी तरफ बस स्टॉप। तुमने मुझे अगवा करने की कोशिश की। वो दोनों बरसात में भीग रहे थे। तहलील रजब पर चिल्ला रही थी, बोलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रजब एक गहरी सांस लेकर संजीदगी से बोला, जब तक तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी मैं तुम्हें महफूज रखूंगा। वो लम्हे भर के लिए कोई तासुर नहीं दे सकी। उसने जोर से उसे धक्का दिया। पागल हो गए हो तुम? एक मिनट, वो उससे कहने लगा। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो। इस जिल्लत से तो बेहतर था कि मैं ताबे के हाथों ही मर जाता। तुम लोगों को हमारा ही खानदान क्यों मिलता है? पहले तुम्हारी बहन ने मेरे भाई के साथ ये किया और अब तुमने। तहलील ने आगे आते हुए उसे हाथ दिखाया। बस 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 बस। उसकी चीख की आवाज़ बारीक हो गई। तुम बस करोगी? रजब ने उसे उंगली दिखाई। वो खामोश हो गई। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि अगर शाज भाई का बंदा तुम्हें कहीं और ले जाता तो ताबे ने मुझे नहीं छोड़ना था। मैंने ये सब अपने दोस्त के लिए किया है। और क्या तुम्हारे पास लोगों के दिलों से खेलने के अलावा कोई काम नहीं? लोग तुम्हारे मुतालिक बिल्कुल सही कहते हैं कि तुम एक खलंडरी हो। हैरत से तहलील का
کا تھوڑا منہ کھلا، تم دوسروں کے دلوں سے کھیلتی ہو، اللہ نے تابع کے ذریعے تمہارے دل سے کھیلا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ امجد جو تمہاری کھڑکی کے نیچے اسکوٹر لے کر کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی بوڑھی ماں اور جوان بہن کا ایک سہارا ہے؟ کیا تمہیں ان لڑکوں کے درد کا اندازہ ہے جنہوں نے تمہارے لیے اپنی ہاتھ کی نسیں کاٹی ہے؟ تم کیوں کرتی ہو یہ سب؟ ہاں کیوں کرتی ہو؟ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے؟ کیا تم ایک پر قناعت نہیں کر سکتی؟ تم کیوں سب کو پریشان کرتی ہو؟ تم نے میرے ساتھ بھی یہی کیا ہے، مجھے بھی یوں ہی پریشان کیا ہے، مزید ضبط نہیں کر سکی۔ میں نے یہ سب کوہ نور اور تمہاری صلاح کروانے کے لیے کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عبدالتواب کو سبق بھی سکھانا چاہتی تھی تاکہ وہ انسان بن جائے۔ اور جو ابھی ہوا؟ اس نے تلخی سے پوچھا تھا۔ اس کا کیا؟ بات تو وہی ہے نا۔ تمہیں لگتا ہے تم سب کو اپنے اشاروں پر نچا سکتی ہو؟ تمہارے پاس حسن ہے پر خوبصورتی نہیں، اور خوبصورتی کا کیا کرے جب اس میں وفا ہی نہیں؟ اور خوبصورتی تو سلیمان کی ماں کے پاس بھی ہے۔ اس نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ دیوانہ وار چلا پڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا موازنہ اس عورت سے کرنے کی؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ بزدل دھوبی ہو تم۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے خاموشی سے کھڑا تھا، جانتا تھا حد پار کر چکا تھا۔ ہاں ہوں میں کھلنڈری، کھیلتی ہوں لوگوں کے دل سے، مگر تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے میرا موازنہ اس داشتہ سے کیا؟ اس نے سسکتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ میں تمہیں تمہارے ماموں کی طرف چھوڑ دیتا ہوں۔ تحلیل نے اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ اگلے لمحے وہ تعصب سے کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ پولیس بھی شاز بھائی کے ساتھ ملحوظ ہے۔ وہ آگے بڑھے تو دور سے انہیں پولیس کی گاڑی دکھائی دی۔ وہ چونک کر پیچھے ہوا اور بس میں داخل ہو گیا۔ تحلیل چونک کر پلٹی۔ رجب اسے دیکھتے ہوئے بس میں چڑھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رجب بس چل رہی ہے، مگر وہ خوف سے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پولیس میرے پیچھے ہے۔ اس کا دماغ کام کرنا بند ہو رہا تھا۔ تحلیل اس سے کچھ کہنے لگی، لیکن تم نے، وہ ایک دم بولا، میں کہاں پھنس گیا؟ اور وہ خاموش ہوتے ہوئے خالی نظروں سے خود کو دیکھنے لگا۔ تحلیل نے بولنے کی کوشش کی، مگر پھر اسے پولیس کا خیال آیا۔ اگر ہمیں پولیس نے ساتھ دیکھ لیا تو میری عزت کا تماشا بن چکا ہے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ رکتی تو وہ پھنستا، اور بہت برا پھنستا، اور پھر جو اس کا حال ہوتا وہ کسی سے چھپا نہیں تھا۔ اچھا، شاز کی ریسیور پر گرفت مضبوط ہوئی۔ تم اس کا نام کلیئر کروا دو۔ وہ کہنے لگا، ہاں مل جائے گی رقم، میں لڑکے کو سمجھا لوں گا۔ عقب سے حاجرہ اس کی جانب چلی آئی۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، رکھ رہا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھا اور ایک گہری سانس لے کر پلٹا۔ حاجرہ اس کے سامنے سینے سے ہاتھ لپیٹ کر کھڑی تھی۔ بری خبریں ہیں، وہ جھٹ سے بولی۔ بولو۔ تمہارے والد اور چچا واپس آ رہے ہیں۔ اس نے بھویں اٹھایا، اور اس میں تمہارا ہاتھ ہے؟ وہ بے اختیار بولا۔ الفت کا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ صحیح۔ اب وہ اسے بتانے لگا۔ دوسری خبر، تحلیل رجب کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ وہ سادگی سے بولا، مطلب کیا؟ فرار ہو گئی ہے، مطلب فرار ہو گئی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس نہیں لے سکی تھی۔ وہ محفوظ ہوتے ہوئے کہنے لگا، ویسے کافی دلچسپ بات نہیں؟ دھوبیوں کا لڑکا کشمیریوں کی لڑکی کے ساتھ فرار ہو گیا ہے۔ حاجرہ کا خون کھول رہا تھا۔ مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ رجب اسام کا بھائی ہے۔ حاجرہ جھلا کر بولی، بس کرو شاز، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ وہ پریشانی میں کہنے لگی، مجھے کب سے بے چینی ہو رہی تھی، نیند بھی نہیں آ رہی تھی مجھے۔ کب ہوا یہ سب؟ 1 گھنٹے قبل۔ یہ سنتے اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ شاز، وہ دو ٹوک انداز میں بولا، خیر تھانے چلو۔ حاجرہ نے پتلیاں سکیڑ لی۔ صلاح الدین چچا کا بھی کچھ کرنا ہے؟ مطلب؟ حاجرہ اس کی بات کو سمجھ نہیں سکی۔ جواباً وہ کہنے لگا، مطلب کیا؟ یہ سب تمہارے بھائی کی مرحمت ہے؟ مرحمت کرنے سے ہی تو ہو رہا ہے۔ ویسے اس میں کیزیا کا بھی ہاتھ ہے۔ کیزیا مطلب کیجو؟ وہ چلاتے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ شاز اسے تفصیل سے بتانے لگا، کیجو نے ہی تو 2 پیار کرنے والوں کو فرار کروانے میں عشق کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اور چچا جی اس کے نام پر۔ اس نے لب دباتے ہوئے بھویں کھجایا۔ وہ اس پر گرج پڑی۔ شاز، وہ سادگی سے بولا، اپنے بھائی سے پوچھو۔ اور حاجرہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ جوالا مکھی بنتے ہوئے مڑی۔ آج میں ان سب کو بتاؤں گی، آج میں عبدالتواب اور پولیس دونوں کو بتاؤں گی کہ میں ہوں کیا۔ وہ غصے میں دندناتے ہوئے جانے لگی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی ایک عورت کو رات کے وقت مردانہ تھانے کی جیل میں رکھنے کی؟ وہ چلا کر شاز سے کہہ رہی تھی، ان کی ہمت کیسے ہوئی چچا جی کو تھانے میں لے کر جانے کی؟ شاز، ان پولیس افسران کی شکایت درج کرواؤ، اور ضرورت پڑے تو لاہور جاؤ، کیونکہ جب تک انہیں رجب نہیں ملتا پولیس چچا جی کو بہت پریشان کرنے والی ہے۔ اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں لاہور جا کر دھکے نہیں کھا سکتا، اس لیے میں نے پیسوں میں ہی کام کروا لیا ہے۔ وہ کرنٹ کھا کر رکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور شدید غصے میں بولی، سارے کا سارا سسٹم ہی خراب ہے۔
तो तुम्हारा क्या मतलब है? सड़क पर बस चल रही थी। तहलील जिस तजस्सुस से उससे पूछ रही थी। शाज़ भाई बुरे इंसान है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। बुरे नहीं है लेकिन अच्छे भी नहीं है। वो ठहरा और फिर कहने लगा, वो एक औरत के ज़रिए तुम्हारे वालिद और ताया अब्बा से रब्ता करना चाहते थे और वो उसे सुलेमान की आवाज़ सुना रहे थे। देखने से तो यूँ लग रहा था जैसे वो उसकी माँ है। तहलील ने एकदम कहा, उल्फत? उसने उसकी आंखों में देखा और रजब कहने लगा, तुम्हारे घर में एक जासूस है। वो जासूस जो उन्हें तुम्हारे घर की पल पल की खबर देता है। तभी बस रुकी। कंडक्टर ऐलान करते हुए कहने लगा, चलो जी सारे उतरो। वो कुछ देर के लिए रास्ते में रुके थे। ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे घर में जासूसी करेगा? तहलील सोचने लगी। मुसाफिर बस से निकल रहे थे। रजब उठने लगा। किसी ख्याल से उसने उससे पूछा, अच्छा तो अब तुम यहाँ मेरे तन मुहाफिज बनकर रहोगे? क्या कहा उसने? दीदे फाड़ कर उसे देखा और बोला, ये तंज का वक्त नहीं मुहाफिज। तहलील ये कहते हुए खड़ी हुई। रजब उसे घूर कर देख रहा था। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूँ, मगर अब्दुल तवाब के डर से तुम्हें महफूज रखना पड़ रहा है, इसलिए अब मेरा दिमाग ख़राब मत करो। एक आदमी सीट से उठकर बस से निकलने लगा तो रजब ने उसके और तहलील के दरमियान हाथ किया। तहलील आगे आगे चल रही थी। सीट से आदमी बैग उठाकर जगह बदलने लगा तो रजब उससे पीछे करते हुए आगे बढ़ा। तुम यहाँ मेरे मुहाफिज हो क्योंकि तुम पहलवान हो। मुहाफिज आपके साथ हर वक्त होते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं, ख़ास तौर पर भीड़ में। वही वो बस से नीचे उतरने लगी तो वो जल्दी जल्दी उसके पीछे आया। वो उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ी। दाएं जानिब से एक आदमी आया। उसने उसे पीछे किया। और मैं तुम्हारी मुहाफिज जो तुम्हें अब्दुल तवाब से बचाएगी। वो बात बदलने की सही करने लगी। अच्छा तो वो जासूस कौन हो सकता है? रजब आगे बढ़ा और खुफगी से बोला, पता नहीं, मैं तो मुहाफिज हूँ। अच्छा तो फिर ये बताओ कि हम वापस कैसे जाएंगे? वो बड़े मूड से बोला, पता नहीं, सोचते हैं मेरा क्या होगा। मुतफक्किर हुई। रजब ने उसे झिड़का, प्लीज़ चुप हो जाओ। वो खामोश हो गई। 16 बरस की बाली उम्र और उस अजनबी के साथ वो सफ़र नाकाबिले बयान था। चंद लम्हों बाद रजब और तहलील एक ढाबे की जानिब जा रहे थे। तभी उन्हें एक पुलिस ऑफिसर टेलीफोन पर बात करते हुए दिखाई दिया। मेरा सर मत खाओ, ड्यूटी पर हूँ। रजब ने उसे देखा। चलो इसे अपना मसला बताएं। तहलील और वो दौड़ कर उसके पास आए। मुझे मत बताओ कि तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा है। मैं थक गया हूँ। बस तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने कहा था घर से भाग आओ। रजब और तहलील चौंके। रजब ने हिम्मत करते हुए उसे पुकारा, सुने। पुलिस ऑफिसर ने टेलीफोन रखा। हाँ। वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। वो उसे कहने लगा, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमें फंसाया गया है हम दोनों। वो बेजारी से बोला, मैं नहीं बताता किसी को कुछ, जाओ यहाँ से। तहलील कहने लगी, अरे सुने तो, देखिए आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो उनकी बात को अनसुनी करके जाने लगा। हमने भागकर शादी नहीं की। जब गला फाड़ कर चिल्लाया, पर उसकी इसने मुकम्मल तौर पर अनसुनी कर दी। यार, उसने अपना सर खुजाया। अब मैं क्या करूं? तुम्हें अकेले भी नहीं भेज सकता क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ताबा मुझे मेरे ख़ानदान समेत जान से मार देगा। तहलील ने सादगी से कहा, ताबा अब मुझसे भी कभी शादी नहीं करेगा। रजब ने नाराज़गी से उसे देखा। तुम्हें ताबे से शादी करने की पड़ी हुई है? उसे बुरा लगा था। यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। जब वो करखत लहजे में बोली, तो और मैं क्या करूँ? वो चलने लगी। तभी तहलील ने सर उठाया तो उसने सामने खड़े आदमियों का हौल देखा। वो दोनों रुके। रजब बड़बड़ा कर बोला, मुझे ये लोग सही नहीं लग रहे। तहलील ने इत्तेफाक किया, मुझे भी। बस निकल रही है। उसने पलट कर उसे जाते हुए देखा। वो उसके पीछे दौड़ते और वो आदमी उनके। रुको! वो चीखते चिल्लाते बस में चढ़े। तहलील ने सर फेर कर पीछे रह जाने वाले आदमियों को देखा और खौफजदगी के आलम में बोली, ये लोग कौन थे? दूसरी तरफ बट हाउस में उदासी ने समा बांधा हुआ था। हाजरा घर में दाखिल हुई। तभी उसे अपने सामने खड़ा अब्दुल तवाब दिखाई दिया। गुस्से से आगे चली आई और उसे जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वह हैरतजदगी के आलम में गाल पर हाथ रखे उसे देख रहा था। तफ है तुम पर। नीलोफर बैठक में सर झुकाए बैठी थी। उसे देखने से लगता था जैसे वो सकते की हालत में थी। सुलेमान पानी का ग्लास लेकर अंदर चला आया और उसने उसके सामने बैठते हुए उसकी जानिब ग्लास रखा। वो उसके हाथ में ग्लास पकड़ाने लगा। उसने सर उठाकर उसे देखा। खुद को संभाले क्योंकि हमें अभी बाजू का इंतजार करना है। सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे बातें बन रही थी। हाजरा बाहर सहन में खड़ी अब्दुल तवाब पर बरस रही थी। इस सब में चचा जी का क्या कसूर था? वो भी चिल्ला पड़ा, तुमने उन्हें बाहर निकलवा दिया। नहीं, मैंने सिर्फ उन्हें बाहर नहीं निकलवाया बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ कंप्लेन की है। तुम्हें ये जुल्म करते हुए शर्म नहीं आई? अरे कम अज कम मलिका को तो छोड़ देते। उसके भाई को शर्म आई।
ہمارے گھر کی لڑکی کے ساتھ فرار ہوتے ہوئے وہ ترکی بترکی جواب دے رہا تھا۔ ہاجرہ نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر جڑا۔ وہ فرار ہوئے ہیں۔ عبدالتواب کی نگاہیں جھک گئی۔ تم نے پرچہ کروایا اغوا کا۔ اس نے اس کے دوسرے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ تمہیں زہیب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال نہیں آیا؟ وہ اس کے سینے پر زور زور سے تھپڑ مارنے کے بعد اب اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اس قدر حیوان بن گئے تم؟ عبدالتواب نے خود کو اس سے چھڑوایا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ فرار ہی ہوئے ہیں؟ داجی میرے ساتھ تھے۔ اسے فرار ہونا تھا تو وہ ان سے رشتے کی بات نہیں کرتی۔ وہ گھر سے نکلی اور پھر غائب ہو گئی۔ شاید وہ فرار ہوئی ہو مگر اغوا بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہاجرہ رکی۔ وہ اسے کہنے لگا، اگر خدا نخواستہ تحلیل کو کچھ ہو گیا تو وہ بمشکل گہری گہری سانس لیتے ہوئے 2 قدم پیچھے گئی۔ چچا کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ کہے گھر سے باہر جانے لگی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کا ساتھ دے اور کس کا ساتھ نہ دے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ تحلیل کہاں تھی۔ شہر میں ناکے لگوانے کے باوجود آخر وہ لڑکی کہاں گئی تھی؟ وہ اس شہر میں تھی بھی کہ نہیں تھی؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یاد کرنے لگی۔ وہ تھانے میں موجود تھی۔ صلاح الدین صاحب کو پولیس نے مار مار کر ان کا برا حال کر دیا تھا۔ وہ ان سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ سب انسپکٹر ہاجرہ سے کہہ رہا تھا، ہم ان کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے بلاتے رہیں گے۔ وہ خاموشی سے تھانے سے باہر نکلی۔ شرمندہ اتنی تھی کہ معذرت بھی نہیں کر سکی۔ اس نے اللہ کو دیکھ کر بس اتنا کہا، آئندہ کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ اس نے اسے اپنا کارڈ پکڑایا۔ اب ایک نظر صلاح الدین صاحب کو دیکھا اور اس کی نگاہیں پھر سے جھک گئی۔ وہ شرم سے پانی تھی۔ اس کے لب سل چکے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کن لفظوں میں ان سے معذرت کرے۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ پولیس والوں کو موقع مل چکا ہے۔ وہ پیسے کھانے کے لیے بار بار چچا جی کے گھر جائیں گے۔ تفتیش کے نام پر ان کا سامان اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ انہیں پریشان کریں گے۔ ان کا جینا حرام کریں گے۔ وہ بار بار ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ شاید صبح کا گھر سے نکلا ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو سامنے سے اس کی گاڑی آ رہی تھی۔ اس نے ایک تھکی ہوئی نگاہ سے اسے دیکھا۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے چلا آیا اور دوڑ کر اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ ہاجرہ نے اسے نظر انداز کیا۔ میری طبیعت ناساز ہے، بعد میں بات ہوگی، اور وہ آگے بڑھ گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے ساتھ ہی اپنے سبھی کانٹیکٹس میں سے شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔